Okay, dear students, in the last class, in the topic biotechnology and its application, I have discussed one of the transgenic plant called by the name BT cotton. So where we have told that how to control some of threatening insect by converting a cotton plant into transgenic. The source what we have collected, source what we have selected, it was Bacillus thuringiensis. Why that particular bacteria only they have chosen means because of those genes. I think still you remember the name of the genes what we have transferred there. Cry2AB, Cry1AB, Cry1AC. Based on the threatening agent. ಅದು ಕಾಲ್ ಬೋರರ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಬಾಲ್ ಬೋರರ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ ದ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ that inactive toxin was converted into active toxin due to alkaline pH present over there. Then as a result of swelling of the epithelial lining of the midgut, those insects will lose their life. That was the idea behind BT cotton. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ BT cotton is the best remedy to control such harmful insect like bollworm or corn borer. After completion of that, the next and most important concept which is to be explained here is RNA interference. Otherwise, you can also call this as RNAi. Otherwise, even you can call this as RNA silencing. ಮೂರು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. RNA interference ಅಥವಾ RNAi technique ಅಥವಾ ಇದನ್ನ RNA silencing ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is the relationship between DNA, RNA and protein? That relationship if you know, then only it is possible to understand the concept of RNA interference. ನೋಡಿ, DNA ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA, it will produce single stranded RNA. For this, the process which is needed here is transcription ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What is transcription? It is a mechanism of formation of RNA from DNA. ಅದು ಯಾವ ತರ RNA? Single stranded RNA will be produced from double stranded DNA through the process called by the name transcription. And one more point I want to clear here that the much detail regarding the transcription will be given in the topic molecular basis of inheritance. Second year ಅಲ್ಲಿ highly complicated topic ಒಂದಿದೆ, molecular basis of inheritance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ DNA. ಸರ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ RNA ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? there will be formation of single stranded RNA. for this process which is needed ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ RNA ಬಂತು, ಮುಂದೆ ಏನು ಕತೆ? that RNA they can produce protein through the mechanism called by the name translation anta kariteve. What is translation? It is a mechanism of formation of which molecule? Proteins molecule. How? From RNA. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. we don't have the urgency of explaining the concept of RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು? DNA is a double stranded. Through the mechanism called as transcription, there will be formation of single stranded RNA, that is called by the name transcription. Then RNA can produce protein molecules through the process called by the name translation. ಇದು ವಿಷಯ. ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, DNA ಇಂದ RNA, RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು.
ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ. ಹೌ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಈಲ್ಡರ್ ಅದು. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ DNA, RNA ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಈಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಸರ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? RNA ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, RNA ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? RNA DNA ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸರ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹುಳ ತುಂಬ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. Tobacco plant which is facing the problem because of infection caused by one of the nematode called by the name Meloidigine incognita ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Meloidigine incognita, it is the name of the nematode. Nematode ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ which part of the tobacco plant will be infected by Meloidigine incognita ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ root cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ which part of the tobacco plant usually infected because of nematode ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ root, leaf cells, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೇನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆಗ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ Meloidigine incognita, if they have entered within the root cells in order to survive, ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ they need to synthesize their proteins. This is compulsory. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಯಾವುದು? ದ ನೆಮಟೋಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ Meloidigine incognita, they need to survive within a new host, that is root cell of the tobacco. First they need to synthesize their proteins. So they have synthesized their proteins means they will survive, but tobacco plant that will be infected completely. In later stages that will be killed too. ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ತರದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದೆ. ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗಿರೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ? ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು? ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Meloidigine incognita ಕೇಳಿದ್ರೆ they are synthesizing their protein. So those proteins were synthesized. What is the benefit ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ definitely they can easily survive. But what about plants? In later stages, due to increase in the infection, later it will be killed. ಬೆಳೆಯೋದು ಸಾಯಿಸಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ, if they become able to synthesize their protein, definitely they will survive. ಅವ್ರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We should not allow them to synthesize their proteins. Is it right or not? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ Meloidigine incognita ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸರ್, ಬದುಕಬಾರ್ದ್ರೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು.
ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. When they will synthesize their protein, they can synthesize their protein with the help of their RNA. If their RNA become able to synthesize the protein, they will survive. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವುಗಳ RNA ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ಗಿಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Their RNA should be silenced. ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅವು RNA ಇದೆ ಅವು ಕೈಲಿ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ದ RNA ಆಫ್ ದೆಮ್. If it is possible to silence their RNA, they can't synthesize their protein. If they become unable to synthesize their protein, definitely they can't survive. Then plant will remain healthy. ಹೌದೌದು. ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಆ ನೆಮಟೋಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವುಗಳ RNA ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. DNA ಇಂದ RNA ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೀಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರಬಾರ್ದು, RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? RNA ನ ನೀವು ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ RNA interference, we should not allow the RNA of the nematode to synthesize their protein. If they become unable to synthesize their protein, plants within the plant cells, within the root cell of the plant, they can't survive. So this technique only called by the name RNA interference. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಿಡ ಸತ್ತೋಯ್ತದೆ ಯಾಕೆ? ನೆಮಟೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ನೆಮಟೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಆ ನೆಮಟೋಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಮಟೋಡ್ RNA ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಮಟೋಡ್ RNA ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಹೆಲ್ದಿ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ we should not let those RNA to translate themselves to form protein. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, interference. RNA interference. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಿಗಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ RNA, ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? interference. Actually they are ready to synthesize the protein because they were having RNA. We have blocked them. We have interfered with the RNA, hence they become unable to synthesize the protein. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ RNA interference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is a technique through which nematode infection can be avoided. How? Through silencing the RNA of the nematode. Once they become able to translate themselves, their RNA is performing translation, means there will be formation of protein. But if it is stopped, the process of translation means definitely they become unable to synthesize their protein. But ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರ RNA ಅದಾರಿ, ಆ RNA ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, to the root cell of which plant? Tobacco plant. We need to transfer a DNA. Particular gene from the nematode is to be transferred. ಅದನ್ನೇ verb DNA ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ B+ ಜೀನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ DNA ಇರ್ತದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ DNA ಇರೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ
nematode specific gene or B plus gene or verb DNA from which organism ಕೇಳಿದ್ರೆ nematode Meloidigian incognita from which we need to transfer the gene called by the name B plus gene. ಸರ್ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ರಿ ನಮಗೆ nematode specific gene ಅಂತ ಬರೀ ಸರ್ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ verb DNA ಅಂತ ಬರೀ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು Meloidigian incognita from which gene ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ B plus gene ಅಂತ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ verb DNA ಅಂತ ಬರೀ that will be inserted into the root cell of the ಮತ್ತೆ nematode ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ root cell of the nematode ಅಂತ ಬರ್ತಾವನ ರೂಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅದರೊಳಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಮಟೋಡ್ ಇಂದನೇ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅದು ವರ್ಬ್ DNA ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಜನರಲಿ ನೋಡಿ DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೌದಾ ಹೌದು DNA is double stranded but RNA is single stranded ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸರ್ DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಬಟ್ RNA ಯಾಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ DNA ಇಂದ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋ process ಏನಿದೆ that is known by the name transcription ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ I think I have repeated many times regarding this DNA is having two strands is it right or not ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ there will be presence of two DNA strands in case of here let us consider this is double stranded DNA ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು two strands ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಆ ಹೆಸರು ಏನಾರ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು RNA ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು RNA ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ RNA ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ RNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ cannot produce generally in general condition ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ RNA ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗೋದು RNA ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಪಿ ಎರಡಾವಲ್ಲಿ DNA ಎರಡರಿಂದನೂ ಒಂದು RNA ಬರ್ಬೋದೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ from antisense strand of the DNA only RNA will be synthesized generally but ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ವರ್ಬ್ DNA ತಗೊಂಡು ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದನೂ ಒಂದು RNA ಹಾಗೆ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದನೂ ಒಂದು RNA ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಜನರಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಅಂತ ಬರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಯಾಕೆ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ RNA ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ RNA ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು RNA ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು RNA ಬರುತ್ತೆ and both RNA are having complementary base pairing here hence they can form double stranded RNA molecule ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಹೌದಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ್ರ ತರ RNA ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೂ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ in regular transcription alli from double stranded DNA single stranded RNA will be produced ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ but here from double stranded DNA two double stranded RNA is produced both sense strand and antisense strand of the DNA produced their respective RNA strand which are complementary to each other hence it could be called by the name double stranded RNA ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೆಂದುಗಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ ನೀರು DNA ಇತ್ತು ಕೆಳಗೂ DNA ಬಂದದ್ರಿ DNA ಬಂದಿರೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು RNA ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿದಾವೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಬಂದಿದೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ದ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಡೈಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ This enzyme so called by the name dicer, it can act like ribonucleases ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ribonuclease ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ these are the enzyme which can act on RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ isolation of genetic material ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್
ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, RNA ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಮೇಲೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು DNA ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇನಿದು RNA. RNA ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್, ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾಪ್ ಔಟ್ this double stranded RNA into many small fragment of the RNA. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ RNA ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಇದೇ RNA ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ 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 ಆಗಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ 21 to 23 ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ RNA will be produced. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ಸರಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬಂದವ್ರಿ ಈ RNA ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಪಿನ್ RNA ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ನೆಮಟೋಡ್, ಹೌದಾ, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಒಳಗಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಮಟೋಡ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದು ಜೀನ್ ತೆಗೆದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಬರೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಮಟೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ DNA ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ RNA. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ DNA ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ, ನಾನೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು RNA ಬರ್ತದ, ನನ್ನ RNA ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋನೀಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆತ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸರಿ, ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. DNA ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ನೆಮಟೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸರಿ, ಈಗ those small hairpin RNA now which will enter within the nematode. ನೆಮಟೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ RNA ಏನಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಈ ನೆಮಟೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ RNA induced silencing complex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is a protein complex present within the nematode which will start unzipping of small hairpin RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇದು RNA ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಅನ್ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ RNA. ಅನ್ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸರಿ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ RNA induced silencing complex which will make unzipping of small hairpin RNA to form single stranded RNA. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ DNA ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು, ನೆಮಟೋಡ್, and they have synthesized already their RNA. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, RNA ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೆಮಟೋಡ್ ಇಂದು, ಈ RNA ಗೆ ಅವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ RNA ಗಳಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಲಿ. ಸರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ RNA ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. These small single stranded hairpin RNA which will start combining with RNA of the nematode. ನೆಮಟೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, RNA ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ RNA ಹೋಗಿ ಆ RNA ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ nematode RNA become unable to perform translation. If they become unable to perform translation, they can't synthesize their protein. If they become unable to synthesize their protein, they can't survive within the tobacco plant. This technique is known by the name RNA
RNA interference. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಒಂದು RNA ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಡಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ DNA ತೆಗೆದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಸರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 21 to 23 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ RNA. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಮಟೋಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಆ ನೆಮಟೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ DNA ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ RNA ಆಫ್ ದ ನೆಮಟೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ RNA ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಂಡ್ ಆದ ಈ RNA ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಡೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಮಟೋಡ್ RNA ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ತಗೊಂಡಿರೋ DNA ಇಂದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಮ್ DNA produce each copies of RNA, both are complementary to each other, they are called as double stranded RNA. What is the role of dicer here, which will fragment or which will cleave the double stranded RNA into many fragments? What is the role of risk protein? They will unzip this small hairpin RNA to form single stranded fragments. What this single stranded fragment can do, they will bind with the RNA of the nematode to stop their translation. This is all about